Hello friends, welcome to the Banda Khadke coaching classes Nanded. Today's we will discuss about the topic that is life processes in living organism part first. In that chapter, basically we study about the important type of life process that is called as respiration. Firstly, we know that about the process of respiration. What is the exact meaning of respiration? Respiration, it is completed by using the two steps. Firstly, we know that. That two steps are, first one is physical process, that is called as breathing, and another it is cellular respiration. That is the two steps of respiration. One it is physical process, that is called as the breathing, another it is cellular respiration. Breathing process means just we inhale the oxygen and expel the carbon dioxide. That is called as the physical process. But another process it is, whenever we inhale the oxygen, that oxygen enters into our lungs, and lungs contain the balloon like structure known as alveoli. And from that alveoli it is surrounded by the blood capillaries, and that oxygen enters into our blood, and from the blood it is transported to the cell, because cell it is the basic unit of our life. All activities conducted by the cell, and that's why these oxygen whenever enters into our cell, they perform the second steps, that is called cellular respiration. In this way, respiration it is completed by using two steps. One it is breathing, another it is cellular respiration. Out of that, finally we discuss about the definition of respiration. Respiration it is an intracellular oxidation process in which complex organic food material it is broken down into simple inorganic substances with release of energy and carbon dioxide. So the equation of respiration is that C6H12O6, that is glucose. It is the best example of carbohydrate. It is glucose. Whenever glucose it is combined with oxygen, it means that this oxygen molecule it oxidized the glucose molecule, and glucose molecule it is broken down to form CO2 plus H2O plus release of energy in the form of ATP, that is 6 oxygen, 6 carbon dioxide, 6 water, and there is a formation of 38 ATP molecule. What is mean by the ATP? ATP it is called as the adenosine triphosphate. It is the form of energy, because energy it is produced in the form of ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate it is the chemical compound. तो असा एक डब्बा आहे की त्या डब्यामध्ये एनर्जी स्टोर्ड आहे. ज्याप्रमाणे आपण बिस्किटचा पुडा जो असतो त्याप्रमाणे जे रॅपर असते बिस्किटचं, ते रॅपर जे आहे ते एटीपी आहे, आणि त्याच्यामधले बिस्किट खाल्ल्याच्या नंतर आपल्याला ग्लुकोज भेटते. म्हणजे इनडायरेक्टली ते जे बिस्किट आहेत ते एनर्जीचं काम करतात. व्हेनेवर एटीपी ब्रेक टू रिलीज द एनर्जी, and that energy are utilized by the cell for its metabolic activity or for its cellular activity. That is the general equation or the reaction of respiration. अलग लक्षात. या ठिकाणी glucose molecule containing 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, 6 oxygen. Whenever it is combined with oxygen, another oxygen, this oxygen it is oxidize the glucose molecule to release the carbon dioxide. There is a formation of water vapors and release of energy in the form of ATP. This is called as respiration. Do you understand?
Then next we have to discuss about the another point. Next point is types of respiration. Types of respiration. Basically, on the basis of presence or absence of oxygen, there are two types of respiration. First one is aerobic respiration, and another it is anaerobic respiration. These two types, it is on the basis of presence or absence of oxygen. Some organisms use molecular oxygen for the purpose of respiration. Some organisms that are not use the molecular oxygen for the purpose of respiration. So on the basis of that, first one is aerobic respiration, another it is anaerobic respiration. Firstly, understand the meaning of aerobic respiration. The respiration which takes place in the presence of molecular O2. ज्या रेस्पिरेशन मध्ये ऑक्सिजनची आवश्यकता असते अशा रेस्पिरेशनला आपण एरोबिक रेस्पिरेशन म्हणतो, म्हणजे प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. And another it is anaerobic respiration. Anaero means without oxygen, and the process of respiration in which there is a use of molecular oxygen, it is called aerobic respiration, and the absence of molecular oxygen, it is called anaerobic respiration. Then another point of aerobic respiration is that the organism which perform the aerobic respiration. आता कोणते organism aerobic respiration करतात? For example, human being, we respire aerobically, animals respire aerobically, plant also respire aerobically, so that the organism which perform the aerobic respiration are called as aerobes or aerobic organism. जे ऑर्गॅनिझम एरोबिक रेस्पिरेशन करतात त्यांना एरोब्स किंवा आपण एरोबिक ऑर्गॅनिझम म्हणू शकतो. अनदर इट इज द ऑर्गॅनिझम विच परफॉर्म द anaerobic respiration इज कॉल्ड anaerobes or anaerobic organism. Then third point of distinguishing point of aerobic respiration is in the aerobic respiration there is a formation of more amount of energy as compared to anaerobic respiration. Aerobic respiration मध्ये किती ATP तयार होतात? 38 ATP molecule will be produced in the aerobic respiration. Whenever one glucose molecule it is oxidized, for example the equation is C6H12O6. Whenever combined with oxygen, then there is a formation of CO2, H2O plus 38 ATP. This is the general equation of aerobic respiration. Another it is anaerobic respiration. The general equation is C6H12O6 in the absence of oxygen. या ठिकाणी आपण ऑक्सिजनचा वापर करत नाही, या ठिकाणी ऑक्सिजनचा वापर करतो बिकॉज इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. इन anaerobic respiration there is no use of oxygen. Glucose molecule it is partially oxidized to release or to form twice C2H5OH plus twice CO2 plus 2 molecules of adenosine triphosphate. We firstly say that the ATP are nothing but the form of energy in which whenever that ATP it breaks to release the energy, that energy are used by the cell for its activity. In this way, whenever we compare these two equations of respiration, in the first equation of aerobic respiration there is a formation of 38 ATP molecule, and in case of anaerobic respiration there is formation of only 2 ATP molecules. Why? This is our important question. Why in case of aerobic respiration there is a formation of 38 ATP? In case of anaerobic respiration there is a formation of 2 ATP. Because
In anaerobic respiration, there is absence of oxygen molecule. That is the most important part. Then next point is what is the importance of respiration? Do you know about the respiration process? Whenever we inhale the oxygen, oxygen enters into our cell. For example, this is cell. When oxygen enters into our cell, that oxygen combined with glucose C6H12O6, and there is a release of energy in the form of ATP. So our point is that how this ATP molecule will be generated, what is the important component present in the cell, that important component generate the ATP molecule. So we have to discuss about the important cell organelles known as mitochondria, and with the help of that mitochondria there is a formation of energy in the form of ATP. So firstly we understand the structure of mitochondria. Structure of mitochondria. या ठिकाणी सिंपल आपण माइटोकॉन्ड्रियाची पहिले डायग्राम काढून घेऊ. सिंपल डायग्राम आहे. ज्यावेळेस मी ड्रॉ करतो त्यावेळेस जर तुम्ही बघून घेतली तर तुम्हाला इझिली ती त्या ठिकाणी ड्रॉ करता येईल. या ठिकाणी आपण ओव्हल शेप काढलेला आहे माइटोकॉन्ड्रियाचा. माइटोकॉन्ड्रिया जनरली इट इज पॉलीमॉर्फिक इन शेप. देयर इज नो एक्झॅक्ट शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज लेन शेप और ओव्हल शेप और इट इज रॉड शेप, and it is called as the powerhouse of cell because it actually produces the energy. Because our final motto is that in the process of respiration there is a release of energy in the form of ATP. आपला respiration चा final motto काय आहे? आपलं एम आहे की respiration process मध्ये energy production करणे, कारण की we need the energy for conducting all the activities in our body. So we discuss about the structure of mitochondria. त्याच्यामुळे आपल्याला माइटोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर शिकणं गरजेचं आहे. आउटर membrane of mitochondria. This is the outer membrane of mitochondria. Another it is inner membrane of mitochondria. This infolded structure it is called cristae. Then mitochondrial matrix. Then it is outer chamber. Circular DNA. A ribosome. Small stalk like particle. It is very important particle that is called as F1 particle, or it is also known as oxysomes. पाहता इकडे या ठिकाणी फिगर ला नाव देऊन घेऊत आपण. फिगर
स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. तुमच्या 10वीच्या सिलेबसमध्ये हा अतिशय इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा पॉइंट विचारला जाऊ शकतो. स्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. In this way we completed the diagram. Firstly we understand all parts of mitochondria. This is outermost part, outermost covering म्हणू शकतो आपण याला, outer mitochondrial membrane or outer membrane. Then another it is inner membrane. त्याच्यानंतर हा जो डॉटेड स्ट्रक्चर दाखवलेला आहे ग्रॅन्युलर सायटोप्लाझम म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स. त्याच्यानंतर या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे छोटंसं, that is called the ribosomes. We discuss about that ribosomes. Then this is the space that divides the outer and inner membrane. It is called outer chamber, and it contains mitochondrial matrix. It contains the circular DNA, and there is a stalk-like particle called F1 particles. So we discuss about the one by one each and every part of the mitochondria. Firstly, we discuss the outer membrane and inner membrane. Mitochondria, we know that the mitochondria it is the type of cell organelle. हा कशाचा प्रकार आहे? सेल ऑर्गॅनिलीचा प्रकार आहे. आता सेल ऑर्गॅनिली मध्ये we know that there are various kinds of cell organelles present in the cell. Mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, peroxisomes, etc. Such a important cell organelles, this mitochondria, it is called as the important cell organelles because it is called as powerhouse of cell. We study the respiration process, and in that respiration process there is a release of energy in the form of ATP, and this energy release with the help of important cell organelle is mitochondria, because mitochondria produces the actually ATP molecules, adenosine triphosphate. So in the structure of mitochondria we show that mitochondria it is a spherical in shape, or it is just oval in shape or rod like shape, so that it is polymorphic in shape. Polymorphic, poly means many, morphic means morphological appearance. माइटोकॉन्ड्रियाचे वेगवेगळे शेप असू शकतात. आपण या ठिकाणी ओव्हल शेप काढलेला आहे, और इट इज कॉल्ड लेंस शेप. माइटोकॉन्ड्रिया इट इज बाउंडेड बाय 2 युनिट मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया 2 युनिट मेम्ब्रेन ना बांधलेली आहे. फर्स्ट वन इट इज आउटर मेम्ब्रेन. ही बाहेरची जे तुम्हाला मेम्ब्रेन दिसते ही साइडची, तर ही आउटर मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया इट इज बाउंडेड बाय द 2 युनिट मेम्ब्रेन. फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन and another it is inner membrane. This outer membrane it is smooth and continuous. ती स्मूथ असते, एकदम मुलायम असते, आणि ती कंटिन्युअस असते, अशी झिगझॅग नसते. ती या पद्धतीची नाही, लक्षात घ्या. ती अशी एकदा चालू झाली की अशी कंटिन्युअसली फिलअप होते. दॅट्स वाय आउटर मेम्ब्रेन इट इज स्मूथ अँड कंटिन्युअस अँड विच इज मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स अँड लिपिड्स. अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे. काय तर आउटर मेम्ब्रेन जी आहे मायटोकॉन्ड्रियाची ती कशापासून बनलेली आहे? व्हॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन इट इज मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स अँड लिपिड्स. So we combinedly call them as a lipoproteinous. माइटोकॉन्ड्रियाची आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आणि लिपिड पासून बनलेली आहे, म्हणून त्याला आपण दोन्हींना मिळवून एकच नाव देऊ शकतो, and that is called as lipoproteinous. Lipoproteinous membrane. Why it is called lipoproteinous? Because it is made up from proteins and lipids. Then another important membrane is inner membrane. जशी आपण या ठिकाणी ही आउटर मेम्ब्रेन दाखवलेली होती, स्मूथ आणि कंटिन्युअस आहे, परंतु ही जे इनर मेम्ब्रेन तशी दिसत नाही आपल्याला. इनर मेम्ब्रेन इट इज इनफोल्डेड इनटू फिंगर लाइक एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन. या ठिकाणी बघा डायग्राम मध्ये दाखवलेला आहे, जस्ट लाइक दिस. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इट इज इनफोल्डेड इनटू फिंगर लाइक एक्सटेंशन. आपल्या हाताचे बोट जसे असतात तशी ती फोल्ड झालेली आहे, अँड दॅट इनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ॲज क्रिस्टी. आलं का लक्षात? या ठिकाणी इनर मेम्ब्रेन जी आहे माइटोकॉन्ड्रियाची ती अशी या पद्धतीने इनफोल्डेड झालेली आहे,
आणि इनफोल्डेड झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी जे फिंगर लाईक स्ट्रक्चर तयार होतात, प्रोजेक्शन जर अवघड वाटत असेल तर स्ट्रक्चर म्हणायचं सिम्पली, तर हे जे स्ट्रक्चर आहेत फिंगर लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रिस्टी. या स्ट्रक्चरलाच आपण या ठिकाणी लेबल केलेलं आहे, क्रिस्टी लेबल केलेलं. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट क्रिस्टी? असं का झालेलं आहे? इनर मेम्ब्रेन मायटोकॉन्ड्रियाची इनफोल्डेड का झालेला आहे? बिकॉज वेनेवर द इनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन अपीयर दॅट इन्क्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया फॉर मोर एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटी. विकरांना अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करण्यासाठी त्यांना सरफेस पाहिजे, एक पृष्ठभाग पाहिजे, तो जास्त पाहिजे, आणि तो पृष्ठभाग जास्त इथं वाढवण्यासाठी या ठिकाणी मायटोकॉन्ड्रियाची इनर मेम्ब्रेन त्या ठिकाणी काम करत आहे. हे त्याचं अतिशय महत्वाचं इम्पॉर्टन्स आहे, बिकॉज इट इन्क्रीजेस द एन्झायमॅटिक ऍक्टिव्हिटी ऑफ द सेल. देन अनदर पार्ट, इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया, या ठिकाणी आपण इनर मेम्ब्रेन मध्ये अजून सांगू शकतो. आउटर मेम्ब्रेन जशी प्रोटीन आणि लिपिड पासून बनलेली आहे तशी इनर मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स अँड लिपिड्स. दोन्हीचं सारखं आहे, फक्त डिफरन्स काय की इनर मेम्ब्रेन ही स्मूथ नाही, रफ आहे, आणि ती कंटिन्युअस नाही आहे, ती इनफोल्डेड इंटू फिंगर लाईक एक्सटेन्शन तिला फॉर्मेशन झालेलं आहे आणि तिला क्रिस्टी आपण या ठिकाणी नाव दिलेलं आहे. बट similar character is that outer and inner membrane both are made up from proteins and lipids, so that it is called lipoproteinous in nature. Then another part it is F1 particles. या ठिकाणी आपण F1 पार्टिकल दाखवलेला आहे बघा. या ठिकाणी छोट्या छोट्या स्टाक लाईक म्हणजे दांडी सारखं स्ट्रक्चर आपण या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. पण याला आपण कसं सांगायचं इंग्लिश मध्ये? द स्मॉल स्टाक लाईक पार्ट्स और स्टाक लाईक बॉडीज प्रेझेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन. बघा या इनर मेम्ब्रेन वर आहे, आउटर मेम्ब्रेन वर नाही आहे. या ठिकाणी स्मॉल स्टाक लाईक बॉडीज प्रेझेंट ऑन द inner surface of the inner mitochondrial membrane, and that stalk like particles are nothing but the F1 particles. These F1 particle it is also known as oxysomes. यालाच दुसरं नाव आहे ऑक्सिसोम्स, यालाच तिसरं नाव आहे एलिमेंटरी पार्टिकल सुद्धा म्हणू शकतो आपण, एलिमेंटरी पार्टिकल्स. ज्यावेळेस आपण हे स्ट्रक्चर झूम करून बघितलं, त्याला थोडंसं मोठं केलं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जर बघितलं आपण, तर दॅट स्ट्रक्चर इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. याला 3 भागात आपण डिवाइड करू शकतो. These stalk like particles are nothing but the F1 particle or oxysomes, or it is also called the elementary particles. याला 3 नाव आहे, 1 2 3. And these stalk like particle it is very important part because it actually produces the ATP in the mitochondria. आपण म्हणतो माइटोकॉन्ड्रिया ATP जनरेट करते, पण एक्झॅक्टली कुठं करते तर त्या F1 पार्टिकल्स मध्ये करते. and F1 particles it is divided into 3 parts. First upper part it is called the head piece. Another it is lower part it is called as the stalk, and last one is basal part of the base piece म्हणून आपण बेसल पार्टला काय म्हणायचं, बेस पीस. म्हणजे F1 particles it is divided into how many parts? 3 parts. upper it is spherical bodies that is called the head piece म्हणून त्याला आपण नाव दिलेलं आहे शास्त्रज्ञांनी. त्याच्यानंतर अनदर स्टाक लाईक बॉडीज कॉल्ड द स्टाक. त्याच्यानंतर बेसल जो पोर्शन आहे तो बेस पीस. मग असा क्वेश्चन अराइज होतो की एक्झॅक्टली F1 पार्टिकलचा कोणता असा पार्ट आहे तिन्हीपैकी की जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनला अटॅच आहे. दॅट क्वेश्चन इज दॅट which part of the F1 particles are attached to the inner mitochondrial membrane, and that is simply the basal portion. या ठिकाणी हा बेसल पोर्शन म्हणजे बेस पीस इट इज अटॅच डायरेक्टली टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. या ठिकाणी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनचा सरफेस आहे. या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेनला या ठिकाणी F1 पार्टिकलचा जो बेस पीस आहे तो अटॅच आहे. and in that F1 particle there is a formation of ATP because that F1 particle contains enzymes which is needed for production of energy in the form of ATP. It also contain the coenzymes. त्याच्यामध्ये enzymes असतात, coenzymes असतात which is needed for the production of ATP molecule. Then another part is
मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स. या ठिकाणी आपण डॉट डॉट दाखवलेला आहे. द मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स म्हणजे जस्ट लाईक द सायटोप्लाझम, ज्याप्रमाणे आपण सेलमध्ये एक न्यूक्लियस दाखवतो. ही सपोज सेल आहे, याच्यामध्ये न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस इट इज सराउंडेड बाय द सायटोप्लाझम. जस्ट लाईक दॅट these mitochondria contains granular cytoplasm. या ठिकाणी ग्रॅन्युल खड्यांच्या स्वरूपात असलेला या ठिकाणी द्रव असतो, सायटोप्लाझम म्हणतो आपण त्याला, and that is called as mitochondrial matrix. and in that mitochondrial matrix there is a presence of, या ठिकाणी मी नाव लिहिलेलं आहे बघा, सर्क्युलर डीएनए. म्हणजे आपल्याला एक गोष्ट कळाली की मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये डीएनए असतो. व्हॉट डू यू मीन बाय डीएनए? वी नो दॅट. 9व्या वर्गामध्ये आपण शिकलेलं आहे डीएनए म्हणजे काय. डीएनए आर नथिंग बट द डीऑक्सीरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. तो न्यूक्लिक ऍसिडचा प्रकार आहे अँड विच इज इन्व्हॉल्व्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हेरिडिटी प्रोसेस. बिकॉज डीएनए इट कंटेन द जीन्स and that genes contain the genetic information which is transferred from one generation to another generation. That is the important part, DNA. And due to the presence of DNA, लक्षात घ्या आपल्या शरीरामध्ये अशा दोनच सेल ऑर्गॅनिलीज आहेत. आपल्या शरीरामध्ये एकच आहे, दुसरी एक सेल ऑर्गॅनिलीज आहे आपल्यामध्ये नसते, पण ती प्लांट मध्ये असते की जिच्यामध्ये डीएनए आहे. आता मला सांगा या ठिकाणी की डीएनए मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आहे, म्हणून त्या डीएनए ला आपण दुसरं सुद्धा नाव देऊ शकतो. तो डीएनए कोणाचा आहे? मायटोकॉन्ड्रियाचा आहे. म्हणून त्या डीएनए ला आपण मायटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो? मायटोकॉन्ड्रियल डीएनए. व्हाय इट इज कॉल्ड मायटोकॉन्ड्रियल डीएनए? बिकॉज मायटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए. आणि ज्याच्यामध्ये स्वतःचा डीएनए असतो, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मीन्स दे प्रोड्युसेस द एक्झॅक्ट कॉपी ऑफ डीएनए. डीएनए ची एक्झॅक्ट कॉपी हा डीएनए असेल तर याच्यासारखाच दुसरा डीएनएचा स्ट्रँड तो बनवू शकतात. दॅट इज कॉल्ड द सेल्फ ऑटोनॉमस ॲबिलिटी ऑफ द डीएनए मॉलिक्युल्स. देन अनदर पार्ट ऑफ mitochondria, it is ribosome. Do you understand in the 9th standard the ribosome it is also the one type of cell organelles, and that ribosome it is present in the mitochondria. या ठिकाणी रायबोझोमचं स्ट्रक्चर जर आपण थोडंसं मोठं करून जर बघितलं तर आपल्याला काय दिसते? रायबोझोम इट इज डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स. या ठिकाणी छोटंसं स्ट्रक्चर काढलेलं आहे. रायबोझोमला वरती सर्क्युलर एक छोटासा काढलेला आहे आणि खाली पण एक मोठा काढलेला आहे. याला म्हणायचं स्मॉलर युनिट ऑफ रायबोझोम. स्मॉलर युनिट ऑफ रायबोझोम. आणि याला आपण म्हणू शकतो लार्जर सब युनिट ऑफ रायबोझोम. स्मॉलर सब युनिट अँड लार्जर सब युनिट. काय करते ही रायबोझोम या मायटोकॉन्ड्रिया मधला? तर रायबोझोम इट ऍक्च्युअली इन्व्हॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. डू यू अंडरस्टँड अबाउट द प्रोटीन? व्हॉट डू यू मीन बाय प्रोटीन? प्रोटीन तुम्हाला माहित आहे प्रोटीन कशापासून बनतो? आपण प्रोटीन खातो पण ऍक्च्युअली आपल्या शरीरात अमायनो ऍसिड जातात, प्रोटीन जात नाही. When these amino acid links to form the chain, ज्यावेळेस एक एक अमायनो ऍसिड एकत्र येतात त्यांची एक चेन तयार होते. सपोज या ठिकाणी हे एक अमायनो ऍसिड आहे, याला आपण नाव देऊ AA1. हा दुसरा अमायनो ऍसिड आहे, याला नाव देऊ आपण AA2. हा तिसरा अमायनो ऍसिड आहे, याला नाव देऊ आपण AA3. असे ज्यावेळेस खूप सारे अमिनो ऍसिड एकमेकाला जोडले जातात, आता जोडण्याचं काम कोण करतं? पेप्टाइड बॉन्ड. या ठिकाणी one amino acid links to another amino acid with the help of peptide bond. ज्यावेळेस हे दोन अमायनो ऍसिड एकमेकाला जॉईंट होतील त्यावेळेस या ठिकाणी पेप्टाइड बॉन्ड त्यांना एकदम पॅक करून ठेवतो and they form the chain that is known as polypeptide chain of amino acid, and that polypeptide chain of amino acid are nothing but the proteins. रायबोझोमचं तेच फंक्शन आहे. मग रायबोझोम प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये काय करतो? रायबोझोम इट गिव्स ऍक्च्युअली द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो जागा देतो. आपल्याला एखादं वर्किंग करायचं असेल, आपल्याला घरी जर काही जेवायचं वगैरे बनवायचं असेल तर आपल्याला काहीतरी किचन रूम किंवा काहीतरी स्पेशल ठिकाण पाहिजे. मग तसं स्पेशल ठिकाण देण्याचं काम कोणाचं आहे? रायबोझोम. म्हणून आपण फंक्शन काय सांगतो? रायबोझोम इट प्रोव्हाइड द साइट फॉर द प्रोसेस ऑफ protein synthesis.
ते जागा देण्याचं काम करतो. इन दिस वे वी कंप्लीटेड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर और सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अँड दिस माइटोकॉन्ड्रिया it performs the function of formation of energy in the form of ATP. हाच माइटोकॉन्ड्रिया जो आहे तो एनर्जी प्रोडक्शन करतो. तो कोणत्या स्वरूपात एनर्जी प्रोडक्शन करतो तर एटीपीच्या स्वरूपात एनर्जीचं प्रोडक्शन करतो. बिकॉज इन द माइटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम्स, कोएन्झाइम्स, डीएनए, रायबोझोम एक्सेट्रा, ॲज वेल ॲज इट कंटेन्स ऑल्सो आरएनए. याच्यामध्ये आरएनए सुद्धा असतो. But that RNA, it is non-genetic RNA, which is involved in the process of protein synthesis. Then finally, in the last point, we discuss about the structure of ATP. आपण पहिले सुरुवातीला काय बघितलं? रेस्पिरेशन, त्याची डेफिनेशन, त्याच्यानंतर त्याचे टाइप्स, त्याचं इम्पॉर्टन्स, त्याच्यानंतर आपण कोणता पोर्शन बघितला की हाऊ दिस एनर्जी इट इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, that is called as mitochondria. So we discuss about the structure of mitochondria. Then we discuss the structure of ATP. हा माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी तयार करतो तो एटीपीच्या स्वरूपात करतो. तर या एटीपीचा आपण या ठिकाणी सिंपली शॉर्ट मध्ये स्ट्रक्चर आपण या ठिकाणी बघणार आहे. स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. What is the full form of ATP? ATP stands for adenosine triphosphate. या ठिकाणी आपण एटीपीचा फुल फॉर्म लिहिला, ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. आता याला ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट का नाव दिलं त्याच्यासाठीच आपण या ठिकाणी त्याचं एक शॉर्ट मध्ये स्ट्रक्चर बघणार आहे. दिस एटीपी मॉलिक्यूल इट इज मेड अप फ्रॉम 3 parts. First part is adenine, second part is ribose sugar, and third one is phosphate group. आता या ठिकाणी बघा की आपल्याला पहिल्यांदा हे ठरवायचं आहे की why this ATP stands for adenosine triphosphate का म्हणायचं आहे याला. त्याचं रिझन आहे की ATP molecule it consists of or it is made up from 3 important parts. First one is adenine, second is ribose sugar and third one is phosphate group. आता हा adenine काय आहे महत्वाचा प्रश्न आहे की ज्यावेळेस आपण डीएनएचं स्ट्रक्चर शिकतो त्यावेळेस डीएनएच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला माहित आहे 9व्या वर्गात पण शिकलो आपण की डीएनए इट कंटेन्स दी नायट्रोजन बेसेस अँड दॅट नायट्रोजन बेसेस आर ए जी सी टी. शॉर्टकट ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर ग्वानिन, ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन and T for thymine. These are the examples of nitrogen bases present in the DNA. हा ॲडेनाइन तो नायट्रोजन बेसच आहे पण नायट्रोजन बेसला ॲडेनाइन आणि ग्वानिन जे आहेत हे एका ग्रुप मध्ये टाकले आपण. तो ग्रुप होता प्युरिन्स आणि सायटोसिन आणि थायमिन एका ग्रुप मध्ये टाकले ते होता ग्रुप पायरिमिडिन्स. मग कोणत्या ग्रुप मधला आहे तो ॲडेनाइन. इट इज द टाइप ऑफ नायट्रोजन बेस. नायट्रोजन बेस मीन्स द कंपाउंड कंटेनिंग नायट्रोजन ॲज अन इम्पॉर्टंट एलिमेंट. इट इज कॉल्ड नायट्रोजन बेस. डीएनए कंटेन 4 नायट्रोजन बेस AGCT. तर हा ए नावाचा जो ॲडेनाइन नावाचा नायट्रोजन बेस आहे तो प्युरिन टाइपचा नायट्रोजन बेस आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो की ATP इट कंटेन्स द प्युरिन टाइप ऑफ नायट्रोजन बेस. अनदर सेकंड पार्ट इज शुगर. जसं आरएनए मध्ये आपण म्हणतो की आरएनए कंटेन रायबोज शुगर तसं एटीपीच्या स्ट्रक्चर मध्ये जी शुगर आहे त्या शुगरला आपण रायबोज शुगर म्हणतो. आणि लास्ट वन थर्ड पार्ट इज फॉस्फेट ग्रुप. आता असं तुम्हाला 3 पार्ट सांगितले मी पण तेच जर तुम्हाला स्ट्रक्चर काढून दाखवलं ऍक्च्युअली कसं असते तर ते महत्वाचं आहे. तर बघा या ठिकाणी आपण ऍक्च्युअल स्ट्रक्चर काढू.
या ठिकाणी ह्या दोन रिंग ज्या आहेत त्या ॲडेनाईनच्या आहे. हा जो आहे तो आहे रायबोज शुगर आहे ती दुसरा पार्ट. हा पहिला पार्ट आपला, हा दुसरा पार्ट. आणि याला जे अटॅच आहेत ते आहेत फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप आपण या ठिकाणी पी न दाखवतो. प्रश्न खूप पडतात त्याच्यामध्ये, पण विचारायला पाहिजे. लक्षात घ्या, जोपर्यंत तुम्हाला प्रश्न पडणार नाही तोपर्यंत. तर या ठिकाणी मी एकच रेष अशी सिंगल बॉन्ड दाखवला, या ठिकाणी मी असं दाखवलं. वाय? काऊन? याचं काहीतरी रिझन असेल. लक्षात घ्या की प्रत्येक गोष्टीकडं बारकाईने लक्ष दिल्याच्या नंतरच तुम्हाला त्या ठिकाणी अंडरस्टँड होईल. हे जे तीन काढलेले आहेत आपण या ठिकाणी, याला आपण लेबल करू 3 फॉस्फेट्स. बघा आता नाव कसं तयार होते बघा. फर्स्ट पार्ट इज, हा तिसरा पार्ट. फर्स्ट पार्ट ऑफ ATP is adenine, that is called as purine type of nitrogen base. Second part is sugar, that is ribose sugar. Then third part is 3 phosphate group. आता या ठिकाणी these adenine and ribose sugar, हे adenine आणि ribose sugar या दोघांना कंबाइनली आपण म्हणू शकतो ॲडिनोसिन. बघा किती सिंपल आहे. These adenine and ribose sugar, it is combinedly called as adenosine, and these ribose sugar, it is attached with the 3 phosphate group. That's why we call them as a triphosphate. आपण याला 3 फॉस्फेटला काय शब्द वापरला? ट्रायफॉस्फेट. आणि हा ॲडिनोसिन कुठून आला? ॲडेनाइन आणि रायबोस शुगर अटॅच विथ इच अदर, सायंटिफिकली कंबाइनली दे कॉल्ड ॲज ॲडिनोसिन. मग त्या दोघांना मिळून आपण ॲडिनोसिन शब्द वापरला. आणि 3 फॉस्फेट म्हणजेच ॲडिनोसिन, 3 साठी ट्रायफॉस्फेट असं या ठिकाणी नाव तयार झालेलं आहे. अँड दिस ATP इट इज कॉल्ड ॲज द एनर्जी करन्सी ऑफ द सेल. आता या ठिकाणी रायबोस शुगर इट इज अटॅच विथ द फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप विथ द हेल्प ऑफ, ही जे रेष काढली ती काय आहे? रेष नाही आहे ती, that is called as the bond, and that bond is called as alpha bond बनायचा त्याला, alpha phosphate bond. Ribose sugar it is attached with the first phosphate group with the help of alpha phosphate bond. Then another it is beta phosphate bond. या ठिकाणी असा दाखवलेला आहे, हे असा पहिला असा दाखवला, दुसरा असा दाखवला, तिसरा पण असा दाखवला. Then third phosphate group it is attached with the second phosphate group with the help of gamma bond, gamma phosphate bond. And this bond indicates the energy content of the ATP. This alpha bond, alpha phosphate bond, it is low energy bond. Low energy bond आहे. याला आपण इझिली ब्रेक करू शकतो ॲज कम्पेअर टू बीटा आणि गॅमा. हे जे बीटा आणि गॅमा जे 2 फॉस्फेट बॉन्ड आहेत हे हाय एनर्जी बॉन्ड आहे. आणि याला ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला जास्त एनर्जी लागते. आता ATP मध्ये ज्याप्रमाणे बघा, एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला, मी आधी दिलेला आहे. एक बिस्किटचा पुडा आहे. हा बिस्किटचा पुडा म्हणजे ATP. याच्यामध्ये बिस्किट आहेत. हे बिस्किट म्हणजे आहे एनर्जी. साध्या भाषेत सांगायलो आता, हे बाहेरचं जे रॅपर आहे त्याला ATP म्हणलं, त्याच्यामध्ये स्टोर्ड आहे एनर्जी, म्हणून आपण ATP ला काय म्हणतो? ATP इट इज नॉट द एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द केमिकल कंपाऊंड इन विच एनर्जी स्टोर्ड. तो असा डब्बा आहे की त्याच्यामध्ये एनर्जी स्टोर्ड आहे. हे बिस्किट जसे खाल्ल्यानंतर एनर्जी भेटते, आपण रॅपर खातो का? नाही खात. रॅपर खाल्ल्यावर एनर्जी भेटणार नाही. मग तसं या ठिकाणी बिस्किटचा पुडा फोडल्याच्या नंतर त्याच्यातले बिस्किट खाल्ले की आपल्याला एनर्जी भेटते. आपण रेग्युलरली म्हणतो शाळेत, आपण आम्ही काय खायलो? डब्बा खायलो. डब्बा खाल्ल्यानंतर एनर्जी भेटणार, डब्याच्या मधलं खावं लागतं तरच त्याला एनर्जी भेटते. आणि म्हणूनच ह्या ATP मॉलिक्यूल मधले जोपर्यंत फॉस्फेट बॉन्ड हे जे ब्रेक होत नाहीत तोपर्यंत त्याच्यातून एनर्जी रिलीज होत नाही. जोपर्यंत आपण बिस्किटचा पुडा फोडणार नाही तोपर्यंत बिस्किट कसे बाहेर येतील, एनर्जी कशी बाहेर येईल? त्याप्रमाणे हा जो ATP मॉलिक्यूल आहे याच्यात एनर्जी साठवलेली आहे.
पण जोपर्यंत याच्यातला हा फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होत नाही, whenever the phosphate bond it get break, then there is a release of energy, and that energy are used by the cell for its metabolic activities. In this way we completed the definition of respiration, types of respiration, importance of respiration, and how the ATP molecules it will be formed in the mitochondria as an important cell organism. Then we discuss about the structure of mitochondria, and last one is the structure of ATP molecules. Thank you.